بدل رہی ہے رت کس نمبر 2۔ دونوں زور زور سے روئی جا رہی تھی۔ کچھ عورتیں ارد گرد جمع ہو گئی تھی اور باتیں کرنے لگے۔ ارے دیکھو تو بیچاری بچے کی ٹھیک سے دیکھ بھال بھی نہیں کر سکے، چھی چھی بیچارے بچہ، پتہ نہیں جمیلہ کے لیے کیا کیا دکھ لگے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فضلالدین نے فوراً باسط کو باہوں میں اٹھایا، اس کا سر پھٹ گیا تھا اور چلائے، سمرا جلدی سے گاڑی کی چابی لاؤ، بھاگو۔ سمرا دوڑ کر گئی اور چابی لے آئی۔ نایاب نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ نادرہ بیگم نے باسط کو اپنی گود میں بٹھایا۔ فضلالدین نے جلدی سے ڈرائنگ سیٹ سنبھال لی۔ بیٹا ابو کا خیال رکھنا، ہم جلدی آتے ہیں انشاءاللہ۔ نادرہ بیگم نے چلتی گاڑی سے نایاب کو ہدایت دی، جی امی باسط کو ٹھیک کروا کے لے آئیے گا پلیز۔ نایاب نے روتے ہوئے کہا، بیٹا دیکھنا ابھی فی الحال ابو کو کچھ بھی نہ بتانا۔ فضلالدین نے گاڑی نکالتے وقت کہا تو نایاب صرف سر ہلاتی پائی اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ تینوں بہنوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو جمیلہ ہنوز نیند میں تھی۔ انہوں نے خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور جو چند ایک خواتین رہ گئی تھی ان کے پاس آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ تمام خواتین جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ باسط کو چوٹ کیسے لگی۔ ماہم ان کو تفصیل بتانے لگی۔ نایاب نے ماہم سے کہا کہ چلو چل کر صحن سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ خواتین کے ساتھ آئے ہوئے بچے نے کاپی کر بہت سارا کچرا کر دیا تو وہ دونوں وہاں کی صفائی کرنے لگی۔ اتنے میں سمرا آئی اور اس سے پوچھا، نایاب ابھی میں باسط کو لے کر چھت پر جاؤں؟ یہاں اکیلوں اس کے ساتھ اوپر مت جاؤ۔ ماہم نے کہا، مگر آپی یہاں تو بہت گرم ہے، اسے بخار بھی ہے۔ نایاب اور ماہم حیران ہوئے، اسے بخار ہے؟ نایاب نے آنکھیں پھاڑی، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بابا کو بتاؤ تاکہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ میں نے امی کو بتایا تھا، انہوں نے پاپا سے پوچھ کر دوا دی تھی باسط کو، ابھی وہ بہتر ہے اور ضد کر رہا ہے کہ مجھے چھت پر لے چلو۔ سمے تفصیل بتائی۔ اچھا تم اور ماہم لے جاؤ اسے چھت پر، میں ذرا یہ سمیٹ دو پھر میں بھی چھت پہ آتی ہوں اور خیال رکھنا اس کا۔ نایاب نے جلدی جلدی ہدایت دی۔ ماہم اور سمرا باسط کو گود میں اٹھائے چھت پر پہنچ گئی۔ باسط بیچارہ نے ابو سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، اس سے ان کے انتقال کے بعد وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، آن کے اندر دھنس گئی تھی۔ چھت پر جا کر سمرا کے ساتھ وہ ایک بڑی سی گیند سے کیچ کیچ کہنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے گیند سیڑھوں کی طرف کی تو باسط گیند پکڑنے کو لپکا اور اس کا پاؤں سیڑھی سے پھسل گیا اور وہ نیچے آ گرا۔ نیچے گرتے گرتے اس کی لبوں پر صرف امی ابو کی آہی صدائیں تھی۔ فضلالدین اور نادرہ بیگم اسے ہسپتال لے گئے تھے۔ نایاب، ماہم اور سمرا بے چینی سے ان تینوں کا انتظار کر رہے تھے۔ باسط آدھے گھنٹے بعد ہی جمیلہ کی کچی سی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ تمام خواتین اپنے گھر کو جا چکی تھی۔ جمیلہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے یہ پورا گھر کا چپا چپا چاہ رہی تھی۔ نایاب، بیٹا باسط کہاں ہے؟ ابو وہ باسط کو بابا باہر چکر لگوانے کے لیے لے کر گئے ہیں، وہ بہت رو رہا تھا نا اس لیے۔ نایاب نے جلدی میں بہانہ کڑا۔ اچھا، جمیلہ نے اچھا کو مایوسی سے کھینچا، نہ جانے کیوں میرا جی بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ کڑے کڑے ایک دم سے بیٹھ گئی تو نایاب لپک کر ابو کو سنبھالنے کے لیے ان کے برابر میں آ بیٹھی اور بہن کو آواز دی، سمرا جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ سمرا دوڑتی ہوئی آئی اور پانی کا گلاس نایاب کو تھمایا۔ ماہم بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور بوا کے پیروں کو ماشل کرنے لگی۔ نایاب نے جمیلہ کے منہ میں 2 قطرے پانی کے ٹپکائے لیکن اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی، اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ فضل بھائی سے کہوں باسط کو لے آئے جلدی، جمیلہ رو رہی تھی، بول رہی تھی، پریشان تھی۔ ماہم جلدی سے بابا کو فون کرو نا، نایاب نے کہا تو سمرا دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی اور موبائل سے کال ملانے لگی۔ اس نے فضلالدین کو جلدی جمیلہ کی صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر اسے آ کر اسے تسلیاں دینے لگی۔ باسط کے سر پر پٹی بندھی ہوئی دیکھ کر جمیلہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ فضل بھائی یہ کیا ہو گیا؟ جمیلہ نے باسط کو اپنی گود میں چھپاتے ہوئے بھائی سے شکوہ کیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس اللہ کا شکر ادا کرو، ابھی بالکل ٹھیک ہے باسط۔ جمیلہ اسے اپنے سینے سے لگا کر روتی رہی۔ نادرہ بیگم نے باسط کو اس سے زبردستی الگ کر کے نایاب کے حوالے کیا۔ اسے لے جا کر لٹا دو بیٹا اور اس کے لیے جوس بناؤ۔ میں جوس نہیں پیوں گا آپی، باسط نایاب کی گود میں منمنایا۔ جوس نہیں پیو گے تو دودھ پینا پڑے گا۔ نایاب اسے گود میں پچکارتے ہوئے بولی، مجھے جامع شیر ڈال کر دے دودھ میں۔ باسط نے اپنی پسند بتائی تو نایاب نے اسے لے کر کچن میں چلی گئی۔ جمیلہ سے دیکھتے روئے جا رہی تھی۔ فضلالدین نے جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھا، بس کرو بہن، اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ نادرہ بیگم نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، کھانا لگا دوں؟ فضلالدین نے اپنی بیوی کو غور سے دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا تو نادرہ بیگم نے اشارتاً جمیلہ کو دسترخوان پر لانے کو کہا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر انہیں کھانا چننے کا اشارہ کیا۔ نادرہ بیگم دوسرے کمرے میں جا کر کھانے چننے لگی۔
थोड़ी देर में सब बच्चे जमा हो गए। फजलुद्दीन जमीला को लेकर आए। दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठे सभी अफराद की नजर जमीला के ऊपर टिकी थी, जो खामोशी से अपने सामने रखे खाली प्लेट पर बने नीले पीले फूलों को नाक से तक रही थी। फजलुद्दीन ने किनकिना कर गला साफ किया, कंकार कर गला साफ किया और बोले, जमीला बेटा बिस्मिल्लाह करो। जमीला ने खाली खाली नजरों से भाई को देखा, फिर एकदम से नजर इनकी खाली प्लेट पर पड़ी। फिर बारी बारी जमीला की नजर सबकी खाली प्लेटों पर पड़ी। आखिर में इनकी नजर बासित की पर पड़ी तो बासित ने कहा, हमें भूख लगी है, खाओ ना, खाना खाओ ना। जमीला की आंख से एक आंसू निकला। इसने हाँ में सर हिलाते हुए अपना हाथ सालन की डूंगी की तरफ बढ़ाया। उसी दिन बहुत दिनों बाद जमीला ने डंक से कुछ खाया था और इसी रात इसी नींद के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। जमीला आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के साथ समझौता करने में कामयाब हासिल करती जा रही थी। जमीला ने इद्दत पूरी हो जाने के बाद नाज़रा बेगम और फजलुद्दीन के बेहद इसराफ पर एक करीबी पार्लर में ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए दाखिला लिया था। बीवी की चादर ओढ़ने के बाद गो के इसका हुस्न सुगरियत में बदल गया था, मगर फिर भी मान नहीं पाता। ब्यूटी पार्लर में भी इसका हुस्न की धूम मच गई थी और सब सीखने वाली लड़की इसका मेकअप कराना चाहती थी और लोग चाहते थे कि जमीला इनकी मॉडल बन जाए, मगर जमीला को ये सब पसंद नहीं था और मियाँ के गुजर जाने के बाद तो इसने एक लिपस्टिक नहीं लगाई थी। जमीला किसी से वहाँ ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, ना ही उसने किसी को ये बताया कि वो ब्याह है। उसे कई लड़कियों ने इशारा कनाए वकील रिश्ते बताए, मगर सबसे दूर भागना चाहती थी। सो इसने एक आधा महीना ही पार्लर को खैरबाद कह दिया और घर में नाज़रा बेगम का हाथ बिठाने लगी। पार्लर को खैरबाद जमीला को पार्लर को खैरबाद किए हुए 15 रोज ही गुजर गए थे कि एक दिन फजलुद्दीन ने नाज़रा बेगम को इत्तला दी। नाज़रा बेगम ने नायाब के रिश्ते के सिलसिले में प्रेमी आना चाहती है, अपने सिद्दीक के हिसाब से केस जानने वाले हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने, क्या करता है लड़का? नाज़रा बेगम का इश्तियाक से उठाने लगा। लड़का दुबई मुलाजिमत करता है, फैमिली में सिर्फ इसकी वालिदा है, वालिदा भी वही रहती है। अच्छा कमा लेता है। सिद्दीकी साहब ने बताया था कि आजकल वो इनके घर में रहने आए हुए हैं। अच्छा, नाज़रा बेगम का दुबई का सुनकर दिल बैठने लगा। इतनी दूर का रिश्ता, करीब और दूर से कुछ नहीं होता बेगम, बस लोग अच्छे होने चाहिए। और आजकल तो पासे वैसे भी सिमट गए हैं, दुबई इतना दूर भी नहीं रहा। फजलुद्दीन नाज़रा बेगम को समझाने लगे, चले देखते हैं, अल्लाह मालिक है। नाज़रा बेगम हल्की से बोली। अगले ही दिन रिजवान अपने वालिदा शमीम बीवी के साथ इनके घर आया। इनकी फैमिली से मिलकर फजलुद्दीन बहुत ज्यादा खुश हुए थे। रिजवान इनको बहुत ज्यादा पसंद आया। नाज़रा बेगम के सारे अंदेशे और दोनों माह बेटे से मिलकर दूर हो गई। इनको अपनी बेटी का सुनहरा और रोशन मुस्तकबिल साफ दिखाई दे रहा था। वो तो झटपट हाँ कर देना चाहती थी, अरे मेरी होने वाली बहू से मुझे भी तो मिलवाई हो, मैं तो वैसे अभी तक देखा ही नहीं। बस रिजवान मियाँ ने कहा कि इनको पसंद आ गई है। लड़की तो झट से सिद्दीकी से मालूमात ली और फट से पहुंच गई। शमीम बीवी काफी बातूनी थी। जी अभी बुलवाते हैं। नाज़रा बेगम उठकर चली गई। चंद सानियों के बाद ही नायाब कमरे में दाखिल हुई। इसको दाएं तरफ से नाज़रा बेगम ने ताम रखा था और बाएं तरफ से जमीला ने ताम रखा था। रिजवान एहतरामन अपनी जगह से उठकर खड़े हुआ और इसने आवाज बुलंद सलाम किया। जमीला ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया, जबकि नायाब ने धीरे से हिलाते कर सलाम का जवाब दिया। जमीला नायाब के बराबर में बैठ गई। रिजवान की गहरी नजर बार बार इसके सरापे में उलझने लगी। फजलुद्दीन ने नायाब के सर पर हाथ रखते हुए शमीम बीवी को बताया, ये हमारी बेटी नायाब है और ये हमारी बहन जमीला है। बाद में उन्होंने जमीला के सर पर हाथ रखा। रिजवान ने एकदम हैरानी से फजलुद्दीन को देखा, फिर नाज़रा बेगम को देखा। इतने शमीम बीवी अपनी जगह से उठकर नायाब के बराबर में जाकर बैठ गई थी और इसके खुदोखाल को पसंदीगी के निहार से देख रही थी। वो नायाब से सरगोशियों में कुछ बातें भी करती जा रही थी जो रिजवान के कान तक नहीं पहुंच रही थी। रिजवान ने खुद को कंपोज करते हुए कहा, करके फजलुद्दीन को मुखातिब किया, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। फजलुद्दीन और बाकी सभी ने तवज्जो खेज नजरों से इसे देखा। फिर फजलुद्दीन ने अपनी जगह से उठे और इसे इशारों से अपने पीछे आने का कहा और कमरे से बाहर निकल गए। फजलुद्दीन इसे मेन गेट के पास ले आए और वहां खड़े होकर इसे सवालिया नजरों से देखने लगे। रिजवान अपने हाथ की उंगलियों मरोड़ते हुए बोला, अंकल मैं कैसे कहूँ, बहुत ही अजीब लग रहा है। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पर खुरदार, अगर बात बुरा मानने वाले हुई तो जरूर बुरा मानेंगे। फजलुद्दीन सफाक लहजे में जवाब दिया, अंकल साफ साफ बताओ क्या मसला है बेटा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। फजलुद्दीन ने नरम पड़ते हुए कहा, अंकल दरअसल मैंने जिस लड़की को देखा था वो आपकी बेटी नहीं है। रिजवान ने डरते डरते जुमला मुकम्मल किया।